салом бинандагони азиз, шумо барномаи ахбори озодиро дар пахши мустақим тамошо доред ки таҳаввулоти ахири Тоҷикистону ҷаҳонро манзуратон мегардонад. Имрӯз 17 июн ва мо дар барнома ин мавзӯъҳоро дорем. созмони гузоришгарони бидуни марз аз ҳукумати Тоҷикистон хост хабарнигорони тоҷик Абдуллои Ғурбатӣ ва Далери Имомалиро раҳо кунад. Иззат Амон, ҳомии зиндонии ҳуқуқи муҳоҷирон, аз идомаи баҳси додгоҳӣ даст кашид. Вай гуфтааст ба адолат дар додгоҳҳои кишвар бовар надорад. Ва камбуди шакар дар бозорҳои Қазоқистон боиси аз фаъолият мондани бархе аз корхонаҳои қаннодӣ шудааст. Нархи шакар 2 баробар боло рафт. созмони гузоришгарони бидуни марз боздошти блогер ва хабарнигорони тоҷик Абдуллои Ғурбатӣ ва Далери Имомалиро маҳкум карда аз ҳукумати Тоҷикистон хостааст ки онҳоро раҳо кунад. Ин созмон бо нашри баёнияи кӯтоҳе дар саҳфаи худ дар Твиттер навишт ки Далери Имомалӣ ва Абдуллои Ғурбатӣ маҳз барои фаъолияти хабарнигориашон таъқиб шудаанд ки мухолифи қонунҳои Тоҷикистон ва қавонини байналмилалӣ аст. Дар ҳамин ҳол мумкин аст имрӯз додгоҳе дар Душанбе қазияи Далери Имомалӣ ва Абдулло Ғурбатиро баррасӣ кунад. Додгоҳ тасмим мегирад ки ин ду рӯзноманигор озод шаванд ё ба ҳабси пешакӣ гирифта мешаванд. Қарор буд мурофиа баъд аз зуҳр ба вақти Душанбе баргузор шавад. Соати дақиқи он маълум нест. айни замон нигарониҳо дар Тоҷикистон аз боздошти хабарнигорон зиёд мешавад. Абдусаттор Пирмуҳаммадзода, хабарнигор ва блогери дигар, мегӯяд рафтори мақомот бо ҳамкорони ӯ ғайри қобили қабул аст. қазие ки имрӯз ба сари ду нафар рӯзноманигори ҷавон Далери Имомалӣ ва Абдулло Ғурбатӣ омад, ин як ҳушдор аст, як огаҳӣ аст барои дигар рӯзноманигорон ки эҳтиёт бошед. Даст, қалам, забони худро пеш бигиред. То мабодо сазое ки алҳол Далер ва Абдуллоро таҳдид карда истодааст, ба шумо ҳам мувоҷеҳ нашавед ба он ё рӯбарӯ нашавад он. вале дар гумони ман як чизи дигар аст. Мегӯям Далер ва Абдулло ҳарду қурбонианд. қурбонии касби хеш ва дуюм қурбонии бозиҳои сиёсии паси пардагии ҳукумат. вале мутаассифона ба фикри ман гурӯҳҳое ҳастанд ки махсус барои паст дадани имиҷи Тоҷикистон, имиҷи роҳбари давлат дар дохили Тоҷикистон кор мекунанд. ва ин нишонаҳои он аст ки онҳо намехоҳанд ки Тоҷикистонро дар арсаи байналмилалӣ ҳамчун як давлати рӯ ба рушд, яъне рӯ ба демократия оварда бубинанд. Завқибек Саидаминӣ, хабарнигори дигари тоҷик ҳам ба радиои Озодӣ гуфт он чӣ ки бо Далери Имомалӣ ва Абдуллои Ғурбатӣ сурат гирифт воқеан мояи нигаронии ҷиддист. ҳамаи мо оное ки дар расонаҳо кор кардем ё оное ки чизе менависем, наворо мекунем, маълум аст ки ба куҷои даъват мешавем, ина намешавад рад кард. Масалан даъват мешавем ва ҳар боре ки масалан агар мо ҳам даъват мешудем, ман як чизи муқаррарӣ масалан ҳисоб мекардам. Бубинем уна вазифаша иҷро мекунам, масалан моро даъват мекунад, шояд намедонам кадом як куҷои як лағжиш аз ҷониби мо сар задааст. ин ҷои ранҷиш надорад. вале вақте ки як мақомдор як рӯзноманигор латукуб мекунад, як мақомдор намедонам ба хотири кадом матлабе ки фақат ба хостаи ӯ нест, масалан ӯ худша таҳқир шуда намедонам ҳисоб мекунад, танқид шуда ҳисоб мекунад, мебара журналиста пушти зиндон ё намедонам боздошт мекунад, ана ин воқеан боиси нигаронӣ аст. Далери Имомалӣ ва Абдулло Ғурбатӣ рӯзи 15 июн аз сӯи додситонии ноҳияи Шоҳмансур боздошт шудаанд. ва зимнан пайвандони Маҳмадсултон Мавлонназаров, рӯзноманигори дигар ва афсари пешини амният гуфтанд, дирӯз мақомоти интизомӣ ӯро аз хонааш дар Душанбе бурданд ва маълум нест барои чӣ ва ба куҷо бурда шудааст. ҳамкорам Мирзонабии Холиқзод сарнавишти ин хабарнигорро пайгирӣ кард ва ҳоло дар студия бо мост. Мирзонабӣ, то ин лаҳза чӣ иттилои наве ба даст омадааст? бибинед, наздикони Муҳаммади Султон рӯзи 16 июн ба радиои Озодӣ гуфтанд 9 намояндаи мақомот ки баъзе ба тан либоси милиса доштанд, субҳи панҷшанбе ӯро аз ҷои хобаш бардошта бурданд. дар идораи милиса ва дар додстонии Душанбе дар ин бора ҳеҷ чизе ба мо нагуфтанд. хешовандонаш мегӯянд ки мақомоти интизомӣ ҳангоми бурдани ӯ Муҳаммадсултон Мавлонназаров ки 72 сол дорад ва бо номи Муҳаммади Султон машҳур аст, ба ӯ рафтори дуруште доштаанд. مصاحبه ما که نخواستنامش را ذکر کنیم گفت به محمد سلطان حتی امکان ندادند که پایافزالش را بپوشد و پای برهنه او را به سمت نامعلوم بردند و تا کنون درکش نیست.
روز پنجشنبه در شعبه کارهای داخلی، دادستانی و اداره امنیت ناحیه سینای دوشنبه به پیوندانش گفتند درباره در کجا بودن محمد سلطان چیزی نمیدونند. مقامات امور داخلی و دادستانی به زنگ‌های ما هم پاسخ ندادند. بله، هیچ تخمین و گمانی درباره سبب‌های بردن محمد سلطان هست میرزا نبی؟ چی میتوانست سبب بازداشت احتمالی افسر سابق کمیته امنیتی ملی شود؟ شاید روزهای نزدیک مقامات این مسئله را شردیان، چون از تجربه های پیشین میدانیم که وقتی فردی شناخته بازداشت می شود، وزارت امور داخلی یا کمیته امنیت از طریق رسانه‌های دولتی گزارش را درباره آن فرد نشر میکنند و میگویند که قانون شکنی و یا جنایت کرده است و غیر و کذا. اما محمد سلطان وقتی آخر در فیسبوک فعال بود و در شبکه‌های اجتماعی پیوسته رفتار مقامات را تنقید میکرد، از جمله در مورد حادثه بدخشان. در یکی از نوشته‌هایش سیمومین یتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی را تنقید کرده و گفته است خدمات اکادمیک یتیموف تعقیبات روی راست و غیر سودی را که یقین سالهای پردهشت 37 و بیری را خاطررسان می‌نمایند قهرمانانه ادامه می‌دهد. تعدادی از کاربران شبکه‌های اجتماعی رفتار مقامات با محمد سلطان 72 سال را که سالهای 70 در روزنامه کمسمال تاجیکستان کار کرده است محکوم نمودند. ولی ببینید زرانگیز روشن نیست او را برای تنقیدهایش از سیمومین یتیموف بردند و یا نوشته‌هایش درباره حادثه بدخشان یا مسائل دیگر. بله، تشکر. همکارم میرزا نبی خالقزاد درباره بازداشت احتمالی محمد سلطان یکی از خبرنگاران سابق تاجیک صحبت میکرد. برنامه را با یک خبر ادامه می‌دهیم. عزت امان حامی شناخته مهاجران تاجیک گفته است که دیگر از حکم دادگاه به زینه‌های بالایی شکایت نمیبرد، زیرا به عدالت در دادگاه‌های کشور باور ندارد. وی به وکیل مدافع و پیوندانش گفته است که حکم 6 سال دیگر زندان از دادگاه اسماعیل سامانی او را ناامید کرده است. محمد سعید خالف پسری عزت امان روز 17 ایون به رادیوی آزادی گفت در صحبت پس از حکم دادگاه مذکور که به او صورت گرفت روز 6 ایون عزت امان را به 6 سال دیگر زندان محکوم کردند. با گفته محمد سعید خالف پدرش از بی‌اعتنایی دادرس‌ها به وجه‌های قانونی درباره بیگناهی او شکایت کرده است. حامی حقوق مهاجران تاجیک را بار اول سال 2009 دادگاه با گناه قلابی به 9 سال زندان محکوم کرد و امسال با عین گناه 6 سال دیگر به حکمش اضافه کردند. خودش میگوید که بیگناه است و برای دیگراندیشی و انتقاد کمبودی‌های حکومت از او نقار گرفتند. شما اخبار آزادی را تماشا دارید. امروز روز جهانی پناهندگان است. سازمان ملل این سنه را با هدف جلب توجه به سرنوشت میلیون ها نفر اعلام کرده است که بر اثر نزاع یا تعقیب در کشورهای خود بیخانمان شدند. صدها شهروند تاجیکستان هم تلخی و شیرینی های پناهندگی را چشیدند. چندین بحران سیاسی در 30 سال استقلالیت در تاجیکستان باعث پناهجو شدن منعقد و دیگراندیشان زیاد شد. پناهنده های تاجیک چی روزگاری دارند و چی زندگی را پشت سر میکنند؟ برات یوسفی در این باره گزارش دارد. روند پناهجویی تاجیکستانی ها بعد از استقلال تاجیکستان در سال 1991 و آغاز جنگ شهروندی شروع شده به گفته صاحب نظران تا حال ادامه دارد. نخست در آغاز دهه سالهای 90 اقلیت های ملی تاجیکستان به مثل رستبارها و یهودی ها دست جمعانه کشور را ترک کردند. ده ها هزار ساکن تاجیکستان در افغانستان پناه بردند و تعدادی از آنها با امضای سازشنامه صلح تاجیکان به وطن برگشتند، اما تعدادی از بازگشت به وطن خودداری کردند. روشن تیموریان یکی از فعالان حرکت آزادیخواهی در تاجیکستان بعد از آغاز جنگ شهروندی در پی بی‌نظمی‌ها و بی‌سروسامانی‌ها در کانادا پناهنده شد. ما خود را موفق حساب می‌کنیم. خانواده من از جمله بنده که در کانادا مقیم شدیم و ما دیگر شهروند این کشور هستیم. این کشور برای ما خیلی کارهای زیادی رو خاصه برای خانواده ما و فرزندان انجام داد و بچه ها خیلی موفق هستند. در سالهای جنگ داخلی در تاجیکستان نه همه از علاقمندان مهاجرت توانستند در کشورهای پیشرفته پناهنده شوند. تعدادی در روسیه و قزاقستان با تجارت زندگی خود را میچرخاندند.
عبدالمنان شیرعلیف نیز در آن سالها در تاجیکستان مشغول صاحبکاری بود ولی در پی فشارهای مقامات سال 2015 وادار شد کشور را ترک کند. با وجود عوض کردن جای استقامت موفق شدن چندان کار سهل نیست و اما برای نفری که آزادی را دوست دارد بزرگترین موفقیت همین آزادی است. پرویز ملاجانوف سیاستشناس تاجیک نیز بر این نظر است که روند پناهجویی در تاجیکستان از آغاز جنگ داخلی تا حال قطع نشده است. در شرح این موضوع این نظارشناس تاجیک گفت که در مجموع با بجا شدگان زمان جنگ داخلی در تاجیکستان تعداد عمومی پناهندگان تاجیکستانی به 3 میلیون نفر میرسد. در ماهای اول جنگ شهروندی ما اساساً گریزهای داخلی داشتیم که از منطقه های گرفته ضد و خورد به دوشنبه سوخت، کفرنیان و کلوب می گریختند. موج دیگر و بزرگتر در تیرما و زمستان سال 92 و 93 آغاز 93 پس از شکست حربی مخالفین صورت گرفته بود. دفتر امور پناهندگان سازمان ملل متحد میگوید که سال 2021 شماره افراد پناهجو در جهان به حد افزایش یافته است که راه‌حل‌های موجوده برای کمک به این قشر مردم دیگر کفایت نمی‌کند. در گزارش تازه این نهاد گفته شده است که شمار مردمی که مجبور شده است خانه‌های خود را ترک کند در سال 2021 به درجه رکوردی رسید و این مردم اکثرا از تعقیب، نزاع، خشونت، پایمالشوی حقوق انسان و هم حادثه‌های وابسته به بی‌نظمی‌ها رو به گریز آوردند. حالا می رویم به قزاقستان. کمچین شدن شکر در قزاقستان هفته های اخیر بیشتر احساس می شود. یک کارخانه قنادی اعلام کرده است که به دلیل نبود شکر فعالیتش را قطع می کند. رهبران کارخانه لته راحت گفتند مجبورند موقتا از تولید شیرینی ها خودداری کنند چون برای ادامه کار شکر ندارند. در چند هفته اخیر نرخ شکر در قزاقستان 2 برابر افزایش یافته است. چرا؟ موضوع را شهلای گلخوجه ادامه می دهد. اگر تا 2 هفته پیش مقامات قزاقستان در قسمت غربی کمبود شکر را اعتراف کرده بودند، حالا این مشکلات در سراسر کشور احساس می شود. در قزل ارده مردم برای خریدن شکر از صبح نوبت می ایستند، اما صرف نظر از محدودیت جاری شده همان 1 کیلو شکر به دست نه همه طلبگاران می رسد. با ما میرسد یا نه نمیدانم. میگویند که تنها خریدن 1 کیلو اجازت است و تمام. همگی 10 نفر توانستند شکر بخرند و باقی مانده ها نرسید. نرخ شکر در قزاقستان توسط سازشنامه مخصوص بین شبکه‌های تجارتی و شرکت‌های غذایی اجتماعی نظارت کرده می شود. آن تاجرانی که با ماموریت محلی چنین شرطنامه را بستند حق ندارند نرخ را بالا برند و محض ذخیره شکر آنها زود تمام می شود. در مغازه‌های خرد چکنه ارزش هر کیلو شکر به $2.5 می رسد که نیز از معیار مقرر کرده دولت 2 برابر زیاد است. حالا ما درک میکنیم که باید حجم را زیاد کنیم. برای این ما همه کار را انجام داده ایستادیم. به مرکز تقسیمات ما که منتظم شکر وارد می شود همه روزه بدون استراحت کار میکنند. ما حالا از جمله 4 واگن داریم که آنها را قبول کرده فوراً می سپاریم. یعنی امروز الکی شکر وارد شبکه می شود. بجز از خریداران عادی، استحصال کنندگان محلی نیز کمچینی شکر را احساس میکنند. یکی از بزرگترین تولید کنندگان محصولات قنادی درباره متوقف شدن فعالیت کارخانه‌اش در چیمکند خبر داد. با وجود این مقامات یک قطار منطقه‌ای که در آنجا نارسایی شکر به قید گرفته شده بود تا کنون وجود مشکلات را در تأمین آن رد میکنند. مثلا مقامات الماتا ادعا دارند که محدودیت فروش به خاطر مبارزه با جلابان جاری شده است. این آخرین مطلب در برنامه اخبار آزادی بود. تشکر که تا آخر ما را تماشا کردید. خبر و گزارش های از این بیشتر در وبسایت رادیوی آزادی و هم صفحه های رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام و یوتیوب دسترس است. به شما استراحت خوب می‌خواهیم و تا برنامه های آینده خدا نگهدارتان.